آئی اے کے نیوز نے بلدیاتی انتخابات کے سلسلے میں شروع کیا ہے پروگرام الیکشن 2022، جس میں مختلف وارڈوں میں سے حالیہ بلدیاتی انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواران کا بلدیاتی انتخابی منشور اور ان کے متعلق جانکاری حاصل کی جا سکتی ہے۔ ہمارے آج کے پروگرام الیکشن 2022 میں میزبان عمران ایوب کے ساتھ موجود ہیں میونسپل کونسلر کے وارڈ نمبر 3 سے امیدوار جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر سردار شریف خان ایڈوکیٹ۔ ایک تو یہ بتائیے گا کہ آپ کی ایجوکیشن اور کیا کالج لائف سے آپ سیاست کر رہے ہیں یا اس کے بعد آپ نے سیاست؟ نہیں، میں تو کالج لائف سے سیاست کر رہا ہوں۔ پھر میں ٹیچر بھرتی ہو گیا تھا، اس کے بعد میں چلا گیا فارن میں، اور فارن میں بھی میری ایکٹیویٹیز جو تھی وہ سوشلی رہی ہیں زیادہ۔ تو اس کے بعد میں 95 میں واپس آیا تھا، 95 میں۔ تو پھر مجھے یہ اس وقت بھی 96 میں جو الیکشن جو بلدیاتی اسی طرح سے وہ اناؤنس ہوئے، اس میں ہم پاکستان پیپل پارٹی اور جموں کشمیر پیپل پارٹی کا جو ہے نا کمبائنڈ امیدوار جو ہے اس کو دیتے تھے ٹکٹ۔ تو اس وقت بھی الحمدللہ میں جو ہے نا یہ دونوں جماعتوں کا ٹکٹ ہولڈر تھا اپنی وارڈ سے، لیکن وہ الیکشن نہیں ہو سکے تھے۔ اس کے بعد پھر میں تسلسل سے جو ہے نا جموں کشمیر پیپل پارٹی کے ساتھ اچھے انداز میں مطلب ایک سیاست کرتا ہوں، پازیٹیو سیاست کرتا ہوں۔ خالد ابراہیم صاحب کے ساتھ، سردار ابراہیم صاحب کے ساتھ میرے پرسنل تعلقات تھے، اور 89 میں سردار ابراہیم صاحب کو میں نے اسپانسر کیا تھا۔ وہاں پہ جو امبیسڈر تھے وہ ان کے کولیگ تھے، انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ سردار صاحب کو یہاں بلائیں۔ تو میرے بڑے بھائی سردار یونس صاحب بھی میرے ساتھ ہوتے تھے، اور ہمارے ساتھی تھے ہمارے تھوراڑ سے سردار مصطفیٰ تھوراڑ بھی۔ ہم نے مل کے ان کو بلایا، وہ 1 ماہ تک وہاں رہے، پھر وہ واپس آئے۔ تو آپ کو پتا ہے کہ اس وقت وہ جو معاملات ہوئے اس میں جو ہے وہ پریزیڈنٹ بن گئے تھے۔ ٹھیک ہو گیا، تو ہو گیا پہلے تو اچھا، تو یہ بتائیے کہ 31 سال کے بعد آپ دوبارہ ٹکٹ ہولڈر ہیں، جی اور پھر میدان میں اترے ہیں الیکشن میں، تو کیا سمجھتے ہیں آپ کے جو مد مقابل ہیں وہ کتنے لوگ ہیں؟ وہ میرے مد مقابل 4 لوگ ہیں، دو پارٹیوں سے ٹکٹ ہولڈر ہیں اور 2 جو ہیں آزاد امیدوار۔ تو یہ ہماری جو ہے وہاں یہ جو وارڈ ہے اس میں 3 پولنگ اسٹیشن ہوتے ہیں، تو اتفاق سے 2 پولنگ اسٹیشن ہماری جماعت جیتتی ہے۔ ہماری اس وارڈ میں ایک بڑی فیملی ہے، اور وہ فیملی میرے ساتھ نہیں ہوتی جنرل الیکشن میں، ہمارے مختلف جماعتوں سے وابستگی ہے، لیکن اتفاق یہ ہے کہ اس الیکشن میں ساری فیملی میرے ساتھ ہے۔ پھر میں خوش نصیب ہوں کہ پھر میرے ساتھ کسی نے ٹکٹ جو ہے وہ جموں کشمیر پیپل پارٹی کا اپلائی بھی نہیں کیا، سارے ساتھیوں نے مجھ پہ اعتماد کیا اپنی وارڈ اس طرح سے سمجھے میں اپنے وارڈ سے۔ تو اس کا مطلب ہے آپ ہوپ فل ہیں کہ اس دفعہ آپ بھاری مینڈیٹ لے کے اپنی وارڈ کی نمائندگی کریں گے؟ جی یقیناً، میرے وہ دوسرے مد مقابل بھی مطلب جو ہے وہ اچھے لوگ ہیں، کچھ مطلب اس طرح کی ان میں کوئی کمی نہیں ہے، سارے ماشاءاللہ ٹھیک لوگ ہیں، ساری کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن مجھے جو لگ رہا ہے تناظر حالات کا وہ اس طرح ہے کہ میری پوزیشن سب سے بہتر ہی ہے، وہ ہر جگہ پہ یہ 2-3 بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ کی وارڈ میں ڈیفینیٹلی ہر وارڈ میں، کیونکہ انتقال ہو رہا ہے یہ بڑے زمانے کے بعد منتقل ہو رہا ہے، یہ جو اختیار نیچے جا رہا ہے، جی تو وارڈ لیول پہ بڑے کام ہوں گے، تو کیا کیا اہم رکھتے ہیں آپ کے کیا کیا کام آپ دیکھتے ہیں کہ جو آپ جن پہ آپ کام کروا سکیں گے اور فوراً کریں گے؟ ویسے تو بنیادی طور پہ میں جی اس کام میں جو آیا ہوں وہ میں اس وجہ سے کہ یہ جو فیملیز کے اندر جو ہیں اختلافات ہیں یہ ختم ہونے چاہیے، باقی کام تو بعد کی بات ہے۔ یکجہتی کی فضا قائم، اور اس وقت تک میں نے جو ہے نا اس طرح سے ووٹ نہیں مانگے، اس وقت تک جو پوزیشن ہے میں ان باقی ساتھیوں کو بھی یہ کہتا رہا ہوں کہ ہم دیکھ کے بیٹھ کے کوئی اس طرح، چونکہ اس کے میرے خیال میں جو بلدیاتی الیکشن ہے اس میں خرابیاں زیادہ ہیں، مطلب رشتہ داریاں ہوتی ہیں، ناراضگیاں ہوتی ہیں، تو اس فضا کو میں مطلب بدلنے کی کوشش کر رہا ہوں کم از کم اپنی وارڈ میں، کہ اپنے سارے ساتھیوں کو یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ پتہ بھی لگ جاتا ہے تو ہم بیٹھ کے کوئی اس طرح کا مسئلہ کریں کہ وہ سامنے آ جائے بندہ۔ تو باقی جو معاملات ہیں اس کے لیے بعد میں دیکھتے ہیں الیکٹ کون ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے۔ تو میری بنیادی خواہش یہ ہے کہ یہ
यकजहती की फजा जो यकजहती हो, वो उसके साथ उसके मामलात अंदाज भी जी हल होते हाँ जाएंगे जी और जी मसाइल भी बहुत जो है अच्छे वो होंगे जी, ठीक यकीन होते जाएंगे। ब्लैक पुलिंग नहीं होगी। बहुत अच्छी बात है। मंशूर तो आपका जो पार्टी मंशूर है वही, उसी के हिसाब से जी आपने भी बात की। जी अभी आप क्या समझते हैं कि आपकी जो आपके साथ जो दूसरी जमातें जी इलेक्शन में, जी वो आपके साथ इस इत्तेफाक कर सकती हैं और आपको वन वे दे सकती हैं या? ये मैं इसलिए समझता हूँ कि मेरा उनके लिए बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है। हम चूंकि जो पोलिंग स्टेशन 3 है उसमें 2 पोलिंग स्टेशन जम्मू कश्मीर पीपल पार्टी वाज़ेह अक्सरियत से जीती है और एक में पाकिस्तान पीपल पार्टी, और इत्तेफाक यह है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी के जो मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार है वो भी लायर हैं, अच्छा, वकील हैं, हमारे कोलीग हैं, ठीक मैं ठीक खुद भी ठीक ठीक वकील हूँ। ठीक तो इस हो वजह गया, से मैं ठीक हो समझता गया, हूँ कि उनके साथ मैंने कोऑपरेट भी किया है। ठीक हो ये गया। हालिया बार के इलेक्शन हुए हैं जी जी, आज़ाद कश्मीर बार कौंसिल के, तो उसमें मैंने उनको वोट भी दिए, सपोर्ट भी की, ठीक हो तो गया। यकीनन वो मेरे साथ इसकी तारीफ करेंगे। अच्छा, तो दूसरी चीज़ ये है कि जो चहम गोइयाँ चल रही हैं कि इंतखाबात शायद मौखर हो जाएं, शायद कुछ हिस्सों में हों, तो इसके हवाले से आप क्या देखते हैं कि अगर डिवीजन वाइज हों तो आपका कोई उसमें है मसला या वो भी कबूल कर सकते हैं आप? नहीं, हमारे तो साथ हैं, एक ही दिन होने चाहिए इलेक्शन। ये जो मरालों में उससे तो खराबियाँ होती हैं, मरहला तो वाइज। हाँ जी, मरहला वाइज ठीक नहीं होते, तो हम मसलन आप समझते क्या हैं समझते हैं मरहला वाइज क्या खराबी हो सकती है? खराबी ये होती है कि चूँकि जो सिचुएशन हमारी है आज़ाद कश्मीर की, ऐसे तो होता है कि अमूमन ना इसमें जो सारी पाकिस्तान से होता है मामला, इस दफ़ा इत्तेफाक है कि वहाँ वफाक दूसरा है, यहाँ पीटीआई की हुकूमत है और पीटीआई वाले जो वैसे हमें लग रहा है कि वो उनकी नीयत है कि इलेक्शन करवाएं, तो उस हवाले से ये आप समझते हैं कि ये मरहला वाइज जब होंगे तो किसी एक डिवीजन का जब रिजल्ट होता है तो उसके ताबे दूसरे डिवीजन हो जाते हैं। ये इस वजह से हम समझते हैं कि जी इसकी जी जी, कोई बिल्कुल अच्छे बिल्कुल, बड़े अच्छे मुनासिब बात आपने की। डेफिनेटली एक ज़िले के नताइज दूसरे और ज़िले जी पे वो असरअंदाज हो जी जी सकते हैं ऐसे ही और होता उससे मुतासर होता है। है जी तो आप क्या समझते हैं, इस वक्त तक तो हुकूमत भी इस पे यही बात कर रही है कि इलेक्शन करवा रहे हैं और होंगे, जी और अपोजिशन जमातों के भी पहले कुछ थे तहफ़्ज़ात थे, लेकिन उन्होंने भी यही कहा कि हमें सारे तहफ़्ज़ात होने के बावजूद हम चाह रहे हैं कि इलेक्शन हो जाएं, इक़्तिदार मुंतकिल हो। तो क्या समझते हैं आपके जी, जब मुंतकिल हो जाएगा इक़्तिदार नीचे लेवल पे, तो क्या इसमें पूरे इख्तियारात होंगे या कोई फिर भी वज़ीरों मशीरों का अमल दखल रहेगा? यकीनन वज़ीरों मशीरों का रहेगा वो, चूँकि ये कल्चर को तब्दील करने के लिए ना इसके लिए बहुत लंबी जदोजहद हमारे मेरे एक आइडियल लीडर जो हैं वो इस वक्त हम में मौजूद नहीं, अल्लाह को प्यारा होगा, सरदार खालिद इब्राहिम, जी उन्हें जी हमेशा इस चीज़ के लिए पहले से वो कहते रहे कि ये जो है तरक्याती मामलात नीचे मुंतकिल होने चाहिए, मेंबर असम्बली जो है वो कानून साजी करें, लेकिन उनका साथ कोई नहीं दे रहा था। साबित यही हो रहा है कि अभी तक भी हमारी एक ही वो नुमाइंदगी है असम्बली के अंदर, वो हमारी आवाज़ अभी तक सरदार हसन इब्राहिम की सूरत में यही है कि हम इस तरह करें मुंतकिल, लेकिन वो इंटरफेरेंस यकीन रहेगी। आप खासे समझते हैं, बड़े साफ़ी हैं, सीनियर आदमी हैं, सारी चीज़ें हमसे बेहतर समझते हैं, तो यही हम महसूस करते हैं कि मतलब ऐसे नहीं होगा, ऐसे हो तो बहुत अच्छी बात है, इस पे सारे मिल के काम करें तो हो सकता है सब नीयत साफ हो गए। तो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखता हूँ पाकिस्तान पीपल पार्टी के चौधरी साहब की, तो वो तो ये कह रहे हैं कि हम जल्दी अदम एतमाद की तहरीक लाने वाले हैं, इससे पहले जी तो जी। इन हालात में तो वो कोई नीयत उनकी सही नहीं लग रही है, दुरुस्त नहीं लग रही, तो देखें क्या होता है, कुछ कह नहीं नहीं, सकते। अदम एतमाद की तहरीक अगर वो लेके आते हैं तो उसमें डेफिनेटली आपकी पार्टी भी अपोजिशन में खड़ी है, तो वो भी तो साथ ही हैं अदम एतमाद लाने वालों में। नहीं, इस हवाले से तो उनके जहन में यही था कि जो एक मामला है उसको अगर मखर करने के लिए अदम एतमाद लाया जाए तो इसका फिर वो हिस्सा नहीं बनना चाहिए, इस वजह से कि चूँकि ये एक बड़ा काम है, 30-32 साल के बाद अगर इस गवर्नमेंट को मैं समझता हूँ यानी क्रेडिट जाता आपका है आपका कहने का मकसद ये है कि अगर अदम एतमाद लाना भी है तो इस इसके जी जी बाद बिल्कुल ऐसे पहले ही इलेक्शन ऐसे हो जाएं, जी हाँ, चूँकि ये ये सारा कुछ मामलात हो जाएं जो बिल्कुल इतने अरसे के इल्तवा जी के शिकार है, ऐसे ही है तो ये जब हल हो जाए ये मामला, इंतखाबात हो जाएं, लोग चूज हो जाएं, उसके बाद भले जी, फिर जो होता आता है रहे, जी अदम सही एतमाद जी होता रहे। सही बात है, ऐसे ही है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। हमारे साथ थे सरदार मोहम्मद शरीफ एडवोकेट साहब,
یہ اپنی وارڈ میں الیکشن بھی اچھا خاصا عرصے کے بعد اور دوبارہ 2 ٹکٹ لے کے ایک الیکشن لڑ رہے ہیں، یہ بڑی خاص بات ہے، اور اس کے اوپر ہم ان کے ساتھ یہ بھی پورا امید ہیں اور ہم بھی دعا گو ہیں کہ بہت شکریہ، آپ اپنا کام جاری رکھیں جیت کے، بہت شکریہ، اور جیت آپ کا مقدر ہو۔ بہت شکریہ جی۔ تو ٹھیک ہے، اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ، پھر ملتے ہیں ایک نئے کینڈیڈیٹ کے ساتھ، پھر ملیں گے اس پروگرام الیکشن 2022 میں۔ دیکھتے رہیے آئی اے کے نیوز۔